ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਖੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि मैं एक बार पूरी रीड कर चुकिया है किताब, तो मैं फर्ज समझिया कि मैं थानू भी दसा। इसका कारण यह है कि ये साखी जो गुरु नानक देव जी वाली है, जो पूरी गुरु नानक देव जी के ऊपर बनी हुई है, जिथे जिथे हो गए तो ये जो लिखा गया है पुजारी टाइप बहुत है। ये इदा दी गल्लां अश्लील गल्लां बहुत लिखिया हुई। एक जगह गुरु नानक देव जी जाते हैं तो उन्होंने रस्ते दे विच मुगल मिल जाता है। मुगल कहता है कि तुसी जवान हो, किहड़े कम्मी पए हो, किसी नारी का संग करो, अपनी जिंदगी नूं मौज माणो। इदां इदां दीयां गल्लां इहदे विच लिखियां होईयां। जदों तुसी भाई बालेवाड़ी साखी बाजार से खरीद के पढ़ोगे तो थानू उहदे विच सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि इतिहास के विच गुरुआं दे इतिहास दे नाल क्या क्या पुजारीवाद मिलिया होया। जे तो तुसी श्रद्धा रख के पढ़ोगे ये थानू कुछ नहीं दिखना। जे तो तुसी इनू तरीके नाल सोच समझ के विचार के तर्क नाल पढ़ोगे तो थानू समझ पता बुद्धि नाल पढ़ोगे तो पता लगेगा कि इहदे विच पुजारीवाद बहुत है। क्योंकि इहदे विच थानू जगह जगह थानू मैजिक मिलेगा, जादू बूटियां ते मिठाइयां झाड़दियां सीगियां, वो भी साखी दे विच है। ते वो भी साखी मिलेगी ये जिमें कुड़ी नूं मुंडा बनाता, मां गुरु नानक देव जी ने कुड़ी नूं मुंडा बनाता, वो भी साखी दे विच मिलेगी थानूं। ते सारी गल जिहड़ी लिखी हुई है मिथिहास, मतलब इतिहास नहीं मिथिहास, झूठा इतिहास लिखा हुआ है बाबे नानक की साखी के नाल। ते इहदे नाल पढ़ के थानू पूरा का पूरा पुजारीवाद ही दिखेगा। अज मैं थोड़ा वैसे किताब काफ़ी मोटी है और काफ़ी पेज है ये। मैं ये तो है नहीं कि एक घंटा आज तुसी देख सकते हो कितने पेज है, तो काफ़ी मोटी है तो इनू पढ़न लई काफ़ी टाइम लग जाना। तो मैं कोशिश है मेरी कि एक मैं थोड़े नाल थोड़ी इनू पढ़ के थोड़े नाल शुरू तो असीं छोटे छोटे क्लिप जिहड़े हैगे आ ओह थोड़े नाल सांझे करिए, क्योंकि ज़्यादा क्लिप साढ़े को इन्ना है रिसोर्स है नहीं कि असीं तुहानूं प्रॉपरली बड़ियां क्लिपां एक बारी कढ के उहदे विचों असीं अपनी गल छोटी छोटी क्लिप जिहनूं असीं अपलोड करांगे। पूरी कोशिश है साडी। ते किवें है चलो आ जाओ दसदे हां। जिहड़ी स्टार्टिंग हुई है वो हुई है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब जी के लिखते। श्री वाहिगुरू जी साहे समत मिति विसाख सुदी पंचमी नूं पेड़े मुखे सुल्तानपुर के खतरेटे ने पोथी लिखी। कहने का मतलब कि पंचमी नूं विसाख सुदी के पंचमी विसाख के दिनों के विच पंचमी नूं मोखे सुल्तानपुर के खतरेटे ने पोथी लिखी। एक दिन गुरु अंगद जी खंडूर विच बैठे सी। गुरु नानक जी के प्रेम का विजोग होने कर ध्यान विच मगन बैठे से। वो कहते गुरु अंगद देव जी है, वो एक दिन बैठे हुए सीगे अपने सुल्तानपुर अपने सुल्तानपुर जिवें बैठे हुए सीगे मोखे सुल्तानपुर खतरेटे ने पोथी लिखी। सॉरी मैं कुछ गलत बोलता ये। एक दिन गुरु अंगद जी खंडूर विच बैठे सी, ते उन्होंने नानक जी की याद आई, गुरु नानक देव जी की। तो जदों उन्होंने गुरु नानक देव जी की याद आई तो वो ध्यान विच चले गए। कहने का मतलब योग्य आसन के विच अखां बंद करके वो बैठ गए ते मगन बैठे से। तो श्री गुरु अंगद देव जी के मन विच ये पूरी जो मेरे सतगुरु नानक जी पूरन पुरख दे उस विच अते परमेश्वर विच भेद पुछना सी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਕਿਸ ਰੋਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਪੋਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਪੋਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਰਾਏ ਪੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਤਕ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਤਕ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਵੋ, ਉਹ ਸਭ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੁਣਨੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਰਹੋ 2 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਕ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਖੁੰਡ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਖੁੰਡ ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਖੁੰਡ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਖੁੰਡ ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰੇੜ ਜਾਤ ਹੈ, ਫੇਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅੰਗਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਢੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਢਾਂਚੇ, ਗਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੰਡੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਖਤ ਆਈ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ ਤੇਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਛੁਪੇ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ ਤਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬੋਲੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸਪੂਚ ਕਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਟੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਨਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਗੋਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਤ ਹਮਾਰੀ, ਐਸੇ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
लेकिन ये जो तुम कॉमन सेंस नाल पढ़ते हो तो थोनू पता चलेगा कि पुजारी की किड्डी बड़ी चाल ये लिखी गई है। चलो अगे पढ़ते हैं हम। तो मतलब गोत संधू है ना, वो बाला है ना, जन्म थाव राय भोई की तलवंडी है। श्री गुरु के दर्शन नूं आया हाँ। फिर गुरु अंगद जी पूछा, भाई बाला तू सिख किसदा है? मतलब कि अंगद जी भाई बाले नूं पूछ रहे हैं कि तू किहदा सिख है ते तैनू कौन मिलिया है? तो भाई बाला बोलिया, जी गुरु जी मैं सिख गुरु नानक जी का हाँ, तो मैनू गुरु नानक जी कालू बेदी का पुत मिलिया है। हुण देखो, कहते मैं सिख गुरु नानक का हाँ, तो मैनू जिहड़ा सिख है वो कालू का पुत्र मिलिया है, नानक मिलिया है। तो कहने का मतलब है तो एक उस समय हुण भाई जिहड़ा बाला है वो तो रहा ही गुरु नानक देव जी के नाल रहा है। तो ठीक है, तो तुसीं एक चीज़ देखो, जे भाई बाला नानक के नाल रहा तो वो अपना जात भी दस रहा है, गोत भी दस रहा है, तो किहड़े शरीर के नाल रहा वो भी दस रहा है। जबकि नानक का एक सोच है इन्ने टाइम जो उन्होंने नाल रहा तो उन्होंने ये भी नहीं पता लग्या कि जो गुरु नानक देव जी का गुरु सी वो शब्द सी, कॉमन सेंस ज्ञान सी, फिर भी ये शरीर का नाम ले रहा। चलो अगे पढ़ते हैं। बोलिया, जी मैं सिख गुरु नानक जी का हाँ, तो मैनू गुरु नानक जी कालू बेदी का पुत मिलिया है जी। फिर गुरु अंगद जी बोले, भाई बाला तू गुरु नानक देखिया है? मतलब गुरु अंगद देव जी पूछ रहे हैं भाई तू बाले नूं कि भाई तू गुरु नानक देखिया है? हद हो गई यार, गुरु जिथे लैण बने तू गुरु अंगद देव जी 7 साल गुरु नानक देव जी नाल रहे होण, हुण तो कितना कुछ जान जाता है यार। जदों तुसीं 2 महीने किसी दे नाल रहो कितना कुछ बंदा जान जाता है। इत्थे मतलब पूछ रहे गुरु अंगद देव जी बाले नूं कि तू नानक नूं देखिया है, और बनाया भी काहदे लई है कि मैं गुरु नानक के जीवन बारे जानना चाहुंदा। हद हो गई यार। ते भाई बाले आख्या, गुरु जी मेरे तो बड़े गुरु नानक जी वड्डे सी, मैं श्री गुरु जी के पिछे लगा फिरदा सा, मेरे देखदियां ही गुरु नानक जी सब धरती फिरे, अनेक जीव तारे पर सानू ये पता नहीं सी। कहते अनेक जीव तारे पर सानू ये पता नहीं सी, जो एवन गुरु है पर असी सलामी रहते से। एक गल भाई बाले आखी तो गुरु अंगद देव जी का राग छूट गया। कहते जो भाई बाले ने गल दसी कि गुरु नानक भाई बाले ने दसी गुरु अंगद देव जी को यह गल कि वो मेरे बड़े सी सानू नहीं पता वो कितने कितने घूमे, वो बुला भी उन्होंने लिया कि जिन्होंने पता ही नहीं है कुछ चीज़ बारे। हद हो गई, मतलब जिन्होंने कुछ पता ही नहीं है बाले आप कह रहे हैं कि मैनू कुछ नहीं पता कितने कितने घूमे ने। तो किताओं थमी नाही और रात गुजरी ता पलक होया ता गुरु अंगद जी सुरत बिच आए ना। फिर गुरु अंगद जी बोले, जे जो भाई बाले नूं सदे ता भाई बाले नूं सद्या। हुण इत्थे देखो गुरु अंगद देव जी कहते सुरत बिच आए, सुरत बिच आए दा की मतलब हो सकता जे सुरत विच आए, मतलब वो कहते सवेर नूं उठे दा उन्हें वो सुरत विच आए, उन्होंने चेता आया कि उन्होंने भाई बाले नूं बुलाया जाए, तो बाले नूं सदो तो भाई गुरु बाले नूं सद्या। बाले आकर मत्था टेकिया तो गुरु अंगद जी उठकर भाई बाले नूं गढ़ विच लैकर मिले। फिर बैठकर पूछण लगे, भाई बाला कुछ तैनू ये भी मालूम है जो श्री गुरु नानक जी ने किस दिन जन्म लेता था? भाई बाला आख्या, जी मैनू तो ये मालूम नहीं, पर जी मैं इतनी लोगों मूँह सुनी सी जो कोतक जो कतक दी पूर्णमाशी में जन्मिया है ते कालू के जन्म पत्री लिखाई है, ते हरदयाल पंडित लिखी है। ते हरदयाल आखदा है जो शुभ मुहूर्त अते 27। देखो इत्थे एक गल होर चेता करने वाली है, गुरु अंगद देव जी बाले नूं ये कह रहे हैं कि तू जन्म पत्री नूं लैके आ। असीं जानना चाहुंदे हां कि वो कदों
ਉਹ ਜਨਮੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ, 36 ਦੇ 36 ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਮੂਰਤ ਅਤੇ 27 ਨਿਸ਼ਚਲ ਦੀ ਕਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਜੋ ਜਨਮਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰੀ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਤੇ ਖੋਜ ਹੱਥ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਬੇਦੀ ਦਾ ਭਰਾਓ ਲਾਲੂ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਓ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਦਾ, ਕਾਲੂ ਬੇਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਲਾਲੂ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲੂ ਹੁਣ ਕਾਲੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਵੇਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ। ਜਾ ਲਾਲੂ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਸਾਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਲਾਲੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸਿੱਖ ਚਟੇਟਾ ਸੀ ਜਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਪੁੰਨੂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਾਲਾ ਪੁੰਨੂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ ਕਰ ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਈ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਈ ਵਾਲੇ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਹੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ
और असी सोचांगे हाँ भाई साढ़े गुरु नानक देव जी की साखी है, फिर साढ़े जिहड़ा डायरैक्शन है दिमाग की जिहड़ी सुरत है वो तरफ जाएगी पूरी तरह नाल। पुजारी बात ये मिला रखा। चलो अगे पढ़ते हैं। तो भाई मैं घर में ढोलदा हाँ, कहने का मतलब लभदा। भाई कालू चल गया, कालू चल गया है तो माता भी चल गई है, बहुत लेखे ते कागज पए हुए हैं। तो कहते बहुत चिरां दे इत्थे कागज पए हुए ने, असीं देखे नहीं पहला। तो घर में टोड़न लगे, टोलते टोलते पंजवें दिन पतरी लभी। कहते पंजवें दिन पतरी लभी जाके। चलो अते लभ कर भाई वाले नूं दित्ती, वाले ने लाले पुन्नू नूं दित्ती। तां लाले पुन्नू भाई वाले नूं आख्या, भाई वाला तू भी नाल ही चल, तेरा बड़ा जस होवेगा। जदों बाले नूं जन्म पत्री मिल गई, जन्म पत्री मिल गई तो बाले नूं कहंदे कि तू बाले नूं कहा कि तू भी नाल ही चल, तेरा भी बड़ा जस होवेगा। मतलब कि तेरी भी बहुत टोर बनूगी, तेरा भी इस करके तू भी नाल ही चल। चलो पतरी लैके चले आए तो भाई लालू आख्या, भाई जी तुसी तो जन्म पतरी गुरु नानक जी की लै चले हो, पर मेरी भेंट भी कुछ ले जाओ। भाई वाले आख्या, भला भाई लालू देवो जो कुछ थोड़े जी आपदा है। कहते जो कुछ देना है सानू दो। तो भाई लालू 5 पैसे ते नरेल दिता ते आख्यो जो ए मेरी भेंट गुरु अंगद जी अगे रखनी अते मत्था टेकना अते मेरी अरदास करनी अते कहना कि श्री चंद होरी बोलन तां आप धीरज रखना। हुण इत्थे देखो श्री चंद है ना जिहड़ा गुरु नानक देव जी के जाण तो बाद वो गुरु अंगद देव जी नूं बाले वालों ये गल समझाई जा रही है कि श्री चंद जे बोले ऊंचा नीवा बोले तो तुसी धीरज रखना। चलो ये तो चंगी गल है, धीरज ही रखना चाहिए, क्योंकि इदा की मंदबुद्धि बिरती वाले बंदे पता नहीं की कर लेंगे। चलो अगे बढ़ते हैं। मेरी भेंट गुरु अंगद जी अगे रखनी अते मत्था टेकना अते मेरी अरदास करनी अते कहना कि श्री चंद होरी बोलन तो आप धीरज रखना। तो भाई वाले आख्या, भाई लालू धोखा कोई नहीं करना, श्री गुरु अंगद जी बड़े शांत रूप हैं। जन्म पत्री लैके भाई वाले ते लाला पुन्नू तुरे खंडूर खैरिया की बिच गुरु अंगद जी पास आए। आण करके जन्म पत्री श्री गुरु जी के अगे रखी अते मत्था टेकिया ते भाई लालू की भेंटा दिती भी मत्था भी टेकिया। तां देख कर श्री गुरु अंगद जी खुश होए ते आखण लगे, भाई वाला तैनू करतार चित आवे, अज तुसां सानू श्री गुरु नानक जी का दर्शन करवाया, हद हो गई यार। जेड़े पातशाह जी, मैं फिर ये गल दोहरा रहा, 8 साल लैणे नूं अंगद बने गुरु नानक देव जी के नाल रहा। गुरु नानक देव जी तो कुदरत दीयां गल्लां, जो कुदरत बारे ज्ञान सुनिया, कुदरत दीयां गल्लां, कुदरत समाज के प्रति जो गलत सिस्टम के प्रति आवाज़ उठाना किमें उठानी है, सानू किमें ये चीज़ां सीखियां, उन्हां तो अपनी सही जिंदगी बनाई, कॉमन सेंस वाली जिंदगी बनाई। वही कह रहे हैं कि इत्थे साखी दे विच कि भाई असीं अज गुरु नानक जन्म पत्री मिलने तो बाद कह रहे असीं गुरु नानक देव जी का दर्शन किया, हद हो गई यार। चलो अगे हुण पढ़ते हैं असीं। ते नानक जी का दर्शन कराया तो गुरु अंगद जी जन्म पत्री अज तुसां सानू श्री गुरु नानक जी का दर्शन कराया। तो गुरु अंगद जी जन्म पत्री हथ लेकर आख्या ते रखी अते सिर उत्ते रखी। कहते गुरु नानक देव जी की पत्री गुरु अंगद देव जी ने हाथ उत्ते रखी फिर सिर उत्ते रखी, कहने का मतलब चूमिया होना, सीधी गल। जब खोल कर देखी तो अखर शास्त्री सी। कहते जो खोल के देखा अखर जेड़े थे वो संस्कृत विच से। गुरु अंगद जी विचार किया, सो गुरु अजिहा सिख होवे जो दिखण जाने तो महिमा कहरा जट दिसदे। घर गुरु अंगद जी रहंदे से।
उसने आख्या सी सुल्तान विच पेंडा पैड़ा मोखा खत्री है वो दोवें अखर पढ़िया है ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਦੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੈਂਦਾ ਐਸੇ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ पेड़े ने ताड़ बाज सुनाई ता श्री गुरु अंगद जी सुनकर खुश होए। ता श्री गुरु अंगद जी आख्या सुन भाई पेड़ा ये जन्म पत्री सानू गुरमुखी अखरां विच लिख के दे। गुरु अंगद देव जी कह रहे ने सानू ये जिहड़ी जन्म पत्री है जिहड़ी संस्कृत दे विच है ये सानू तू गुरमुखी दे विच लिख के दे। चलो ते अखरां विच लिख के दे। भाई पेंडे आख्या भला गुरु जी कागज अते स्याही अते कलम मंगवा दिओ, मैं लिख दिंदा हाँ। गुरु अंगद जी ने कागज स्याही और कलम मंगवा दी। भाई पेंडे मौके जन्म पत्री लिखी अते गुरु अंगद जी लिखवाई, पर मुख से थी भाई वाले संधू के अगे अखर शास्त्री सारे संसार में प्रसिद्ध है सन। एक गुरमुखी अखर गुरु नानक जी बनाए हैं ते श्री अंगद जी जगत विच वरताए। ऐसे परोपकारी गुरु जी ने जगत के उद्धार करने दे वास्ते गुरमुखी अखर बनाए, क्योंकि जो संस्कृत समझनी ते पढ़नी बड़ी औखी सी अते गुरमुखी सुखीनी समझी जाती है। कलयुगी जीवां दी बुद्ध मोटी जान के श्री गुरु नानक जी गुरमुखी अखर रच दिए हैं ते सीधा गाड़ी गुरमुख रस्ता बना दिता है। कहते जिहड़े उस समय देश के विच संस्कृति चलती सी ते संस्कृत पढ़नी बहुत औखी सी, ते गुरु साहब जी ने जिहड़ी उस समय भाषा जिहड़ी कीती सी अपन जो चली सी गुरमुखी चली सी, ते गुरमुखी नूं पढ़ना इन्ना वो नहीं सी, मुश्किल नहीं सी। ते कहण दा मतलब जिहड़ा पुजारी है ना उस ये कहना चाहुंदा कि जिहड़ा अगर तुसी एक किताब नूं पढ़ोगे तो तुहानूं साफ पता लगेगा कि पुजारी वाद ने किवें इहदे विच गंद लिखिया होया। ते अगे चलते हैं। चलो मैं मोखज होने की चाह होवे श्री गुरु जी के सुखीन रास्ते पर चलेगा, सो श्री परमेश्वर जी के परम धाम को प्राप्त होवेगा। बोलो भाई जी वाहिगुरु। कहते जो गुरु नानक देव जी ने जो सानू पहली गल है असी गुरु नानक देव जी नूं बाणी पढ़ते हैं और गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बाणी है वो सानू कुदरत के नाल जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। अज असी एक थोड़ा जिहा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसके बाद एक पाठ असी पढ़ लिया है, एक साखी जिहड़ी है वो असी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद जिहड़ी दूजे नंबर वाली साखी चलेगी वो असी कल तुहाडे सामने लियावांगे। मैं इत्थे दो गल्लां ये कहना चाहुंदा कि जिहड़ी कुदरत दे नाल खिलवाड़ करन दी जिहड़ी दसी गई है ना इहदे विच कि कुदरत एवें, जदों तुसीं पुजारी लाणे नूं पढ़ोगे ना पहली पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक सब कुछ ठीक चलदा आ रहा सी, जिम्मेवारियां निभाईयां जा रही सीगियां, जो समाज में गलत हो रहा सी उहदे प्रति आवाज़ उठाई जा रही सी, सब कुछ ठीक हो रहा सी। जिहड़ा सब तो ज़्यादा तंग सी गुरु पातशाह तो वो तंग सी पुजारी लाना, क्योंकि पुजारी लाने का जिहड़ा रब सी होर कोई घड़िया होया सी, वो लोकां तो पैसे लुटदा सी ते और खांदा भी सी, पैसे खांदा भी सी। ते गुरु साहब जी ने ये देखा कि जिहड़ा पुजारी लाना है ना ये लोगों को बेवकूफ बना के अपना धंधा चला रहा, पर ये कोई बेनीफिट नहीं हो रहा। ये रब वो वाला घड़िया होया जिहदे नाल सिर्फ पुजारी का बेनीफिट हो सकता। असली ये ना ही समाज सोहना बन सकता, ना समाज के लोग जिम्मेवार हो सकते।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜਖਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।